हालेलुया। प्रभु जीशुख्रीष्ट मधुर नाम समस्त को प्रेज द लॉर्ड। समस्त को नमस्कार। आदि पुस्तक 15 पर्व तार 1 पद ठारू तार 5 पद पर्यंत पढ़ा। सही घटना उठारे दर्शन द्वारा सदा प्रभुंकर वाक्य अब्राहम को निकट रे उपस्थित हैला। हे अब्राहम, भय कर नाही, आंबे तुमर ढाल और महापुरस्कार स्वरूप। तैरे अब्राहम उत्तर कले, हे प्रभु, सदा प्रभु, तुम्हें मते कौन देव? मु तो निसंतान हई प्रस्थान करुअछि। पुणी दमेशकीय इलिएजर मो गृहर अधिकारी अटे। पुणी अब्राहम कहिले, देख, तुम्बे मते संतान देल नाही, एणु मो गृहजात कौनसी लोक मोहर उत्तराधिकारी हेब। सेतेबेले तांको प्रति सदाप्रभु एही वाक्य उपस्थित हैला। देख, से व्यक्ति तुमर उत्तराधिकारी हेब नाही, मात्र जे तुम औरुषरे जात हेब सही तुमर उत्तराधिकारी हेब। अनंतर से तांकु बाहर को आनी कहिले, तुम्बे आकाश को दृष्टि करी जेबे तारा समूह गणी पार तेबे गणी कुह। से आहुरी कहिले, एही प्रकार तुमर वंश हेब। प्रभु पठित वाक्य दे आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। आमेन। प्रार्थना करिबा। सर्वशक्तिमान जीवंत सदा प्रवासी जे प्राकांत परमेश्वर को धन्यवाद करूछु। आज वाक्य जे प्रकार प्रभु तुम लोक मान जीवन कार्य कर साहाय्य कर। जीशु को नाम प्रार्थना करी प्रभु। आमेन। हालेलुया। मो प्रिय लोक माने, ए जगह लिखा जाइछि, अब्राहम को परमेश्वर प्रतिज्ञा कले। अब्राहम को परमेश्वर कहिले, आदि पुस्तक 15 पर्व तार 1 पदरे प्रभु कहउछंती, मु तुमर महापुरस्कार स्वरूप। ए अब्राहम, तुमे भय कर नाही। तुम भय करिवार आवश्यक नाही, जेहेतु आमे जो प्रतिज्ञा तुम प्रति करिअछु से प्रतिज्ञा सफल हेबा पर्यंत तुमे धैर्य धरी रुह। हालेलुया। अब्राहम धैर्य धरी रही थांते, किंतु आम मैंने जानिछु आम माननकु परमेश्वर जो महिला बा स्त्री माननकु देई अछंती, स्त्री माने टिके धैर्य हरा लोक माने, से माने कौन करिछंती बोल कहले, तांकर स्वामी माननकु तांकर कथारे बुले नेबे। तेणु से माने अति शीघ्र स्त्रीर कथा मानिकरी स्त्री कहला परि करिवे। देखंतु, जेते बेले आपण माने जानिछंती, आदम नथिबा समय रे शैतान आसी अबां को प्रलोभन कला। अबां को प्रलोभन कला पर अबा कौन कला, प्रलोभन रे पड़ी जाए परमेश्वरंकर आज्ञा लंघन करी से फल को तोलिकी खाइला एवं तांको स्वामी को पागटी देला परे दुई जन मध्य अभिषुक्त हेले। ए जगह कौन है बोले कहले, अब्राहम को परमेश्वर प्रतिज्ञा करू कहउछंती, तुमे भय कर नाही। हे अब्राहम, भय कर नाही, आंबे तुमर ढाल और महापुरस्कार स्वरूप। सेते बेले अब्राहम कहिले, हे प्रभु। तैरे अब्राहम उत्तर देले, हे प्रभु, सदा प्रभु, तुम्हें मते कौन देव? मु तो निसंतान होइकरी चालुची। ए पर्यंत गोटे मो कलरे मु बुढ़ा ही जाउची, ए पर्यंत गोटे कलरे पुओटे नाही। मु कौन करिवि प्रभु बोली प्रभु को ठारे कहउछि, तुमे मते कौन देव प्रभु? मु तो निसंतान, तुमे मते कौन देव बोल कहला। प्रभु कहले, आउ सेंती कहले, मु तो निसंतान। देख, इलियाजर दमेशकीय इलियाजर मो गृहर उत्तराधिकारी हेब। मते तो ए पर्यंत तुम गोटे संतान मते देइन प्रभु बोले अब्राहम परमेश्वर ठारे अली कले।
ସେହି ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ କହିଲା। ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେହି ବାକ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର କହିଲେ, ଦେଖ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, ଦମେଶକର ଇଲିଆଜର ତୁମର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେ ତୁମ ଔରସରେ ଜାତ ହେବ ସେହି ତୁମର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଦମେଶକର ଇଲିଆଜର ତୁମର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବ ନାହିଁ, ତୁମ ଔରସରେ ଜଣେ ଜାତ ହେବ, ଆଉ ସେଇ ଲୋକ ତୁମର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବ। ତାପରେ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖ। ବାହାରକୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଲେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ରାତ୍ରିକାଳ ସମୟ। ବାହାରକୁ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ ଆଣି କହିଲେ, ତୁମେ ଆକାଶକୁ ଦୃଷ୍ଟି କରି ଯେବେ ଆକାଶରେ ଥିବା ତାରା ସମୂହକୁ ଗଣିପାର, ତେବେ ଗଣି କୁହ। ସେ ଆହୁରି କହିଲେ, ଏହି ପ୍ରକାର ତୁମର ବଂଶ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବହୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲା। ସେ ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଅଭିଶାପ ବୋଲୁଆ ଜିନିଷଟାକୁ କିଣି ଆଣିଲେ। ହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ, ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ ତାରାମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତାରାମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ଆକାଶ ଉପରେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାରାମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଆକାଶ ଉପରେ। ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋ ସହିତ ଯଦି ଖୋଲିବେ ଆପଣ ସେଇ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 28 ପର୍ବ ତାର 14 ପଦରେ ଯାକୋବଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ 28 ତାର 13 ପଦରୁ ଆମେମାନେ ପଢ଼ିବା। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଦେଖ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୋଇ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ଇସାହାକଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟୁ। ତୁମେ ଏହି ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଶୟନ କରୁଅଛ, ତାହା ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଓ ତୁମ ବଂଶକୁ ଦେବା। ତୁମର ବଂଶ ପୃଥିବୀର ଧୂଳି ପରି ଅସଂଖ୍ୟ ହେବେ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଚାରିଆଡ଼େ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଓ ତୁମ ବଂଶଠାରୁ ପୃଥିବୀର ଯାବତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ତୁମର ସହାୟ ଅଟୁ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଓ ପୁନର୍ବାର ତୁମକୁ ଏହି ଦେଶକୁ ଆଣିବା। କାରଣ ଆମ୍ଭେ ଯାହା ତୁମକୁ କହିଅଛୁ ତାହା ସଫଳ ନ କରିବା ଯାଏଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। ସେ ଜାଗାରେ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ଯାକୋବଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ଜାଗାରେ ଆକାଶର ତାରା ପରି ତୁମର ସନ୍ତାନ ହେବ ବୋଲି ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ କହିଲେ। ଏ ଜାଗାରେ ପୃଥିବୀର ଧୂଳି ପରି ତୁମର ସନ୍ତାନ ହେବ ବୋଲି ଯାକୋବଙ୍କୁ କହିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପୃଥିବୀର ଧୂଳି ପରି ହେବେ, ଆଉ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଚାରିଆଡ଼େ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଓ ତୁମ ବଂଶଠାରୁ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ଯାବତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବ ଆମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବୁ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବ ଆମେ ତୁମ ସହାୟତା ହେବୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସଦା ସର୍ବଦା ରୁହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ସେଠି କହିଛନ୍ତି, ଏଇ ଜିନିଷ ସଫଳ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କରନ୍ତି ତାହା ସଫଳ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ଭାବୁଛୁ ପ୍ରଭୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଗାବରା ହେଇଯାଉଛୁ। ଆମେମାନେ ଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯାଉଛୁ। ବିଶେଷ କରି ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ଆଉ ଏତେ ଦୁଃଖ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି,
ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ସିନା ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଏତେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, କେତେ ଦିନ କେତେ ଦାନ ଦେଲି, ଦଶମାଂଶ ଦେଲି, ସବୁ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିଥାଉ, ଠାରେ ରୁଷିଥାଉ। ତାହା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ? ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ଅବ୍ରାହମ, ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆମେ ତୁମର ମହାପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ। ଆଉ ସେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ସେ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ କିଛି ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ପାଇନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ତୁମେ କ'ଣ ଦେବ ବୋଲି କହିଲେ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁମ ଔରସରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନକୁ ଦେବୁ। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କ ନାଁ ଇସାକ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 17 ତାର 1 ପଦରୁ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଅବ୍ରାହମଙ୍କର 99 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭ ଚାମରେ ଧର୍ମଚାରଣ କରି ତୁମେ ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ସହିତ ଆପଣ ନିୟମ ସ୍ଥିର କରି ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ତୁମକୁ ଅତିଶୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ସହିତ ଆପଣ ନିୟମ ସ୍ଥିର କରି ତୁମକୁ ଅତିଶୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ତହିଁରେ ଅବ୍ରାହମ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲାପ କରି କହିଲେ, ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ସହିତ ଆପଣ ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିଅଛୁ, ତୁମ୍ଭେ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆଦି ପୁରୁଷ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଅତିଶୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜାତ କରାଇବା ଓ ରାଜାମାନେ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ। ଆମ୍ଭେ ତୁମ ସହିତ ଓ ତୁମ୍ଭ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଯେଉଁ ନିୟମ ସ୍ଥିର କଲୁ ତାହା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଓ ତୁମ୍ଭ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶର ପରମେଶ୍ୱର ହେବା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସହିତ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା କରିଲେ। ହେଲେ ଅବ୍ରାହମ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଚାଲୁ 99 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇନାହିଁ? 99 ବର୍ଷ ମାନେ 75 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। 75 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେଖନ୍ତୁ 12 ଆଦି ପୁସ୍ତକ 12 ତାର 4 ପଦ। ଅନନ୍ତର ଅବ୍ରାହମ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ପୁଣି ଲୋଟ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଗଲେ। ଆରଣଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ସମୟରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବୟସ 75 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ତାପରେ 99 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିନାହାନ୍ତି? ସନ୍ତାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇକରି ତମର ଗୋଷ୍ଠୀ ଏମିତି ହେବ, ତମର ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମିତି ହେବ, ଆକାଶର ତାରା ପରେ ହେବେ ବୋଲି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ 25 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଉଛି। 23 ବର୍ଷ 24 27 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଦୟା କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ସବୁଦିନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୌରବକୁ ଉଣା କରିନୁ। ସେ କହିଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତୁମ ମହାପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ତୁମ ଔରସରୁ ଜାତ କରିବୁ ବୋଲି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ଫଳ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ? ଅବ୍ରାହମକୁ ଅନେକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। ଆମେ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ହେବା, ତୁମ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ହେବା, ଅନନ୍ତ କାଳ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯାକ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯାକ କଲେ।
ତୁମଠାରୁ ଆମ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା, ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ବାହାରିବେ, ରାଜ୍ୟପାଳକମାନେ ବାହାରିବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ବାହାରିବେ ତୁମଠାରୁ। ତୁମର ସନ୍ତାନମାନେ ଆକାଶର ତାରା ପରି ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାର 17 ଆଦି ପୁସ୍ତକ 17 ତାର 15 ତହିଁ ଉଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହ୍ମକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଆପଣା ବାର୍ଜା ସାରୀଙ୍କୁ ଆଉ ସାରୀ କୁଲୁନି ବୋଲି ଡାକ ନାହିଁ। ତାହାର ନାମ ସାରା ରାଣୀ ହେଲା। ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ଓ ତାହାଠାରୁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଦେବା। ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା। ସେ ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀର ଆଦିମାତା ହେବ। ତାହାଠାରୁ ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀୟ ରାଜଗଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡ଼ାକ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହ୍ମ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ି ଆସିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ ବୋଲି କହିଲେ, ମୁହଁ ମାଡ଼ିକିରି ତଳକୁ ମୁହଁ କରିକିରି ଆଉ ଆସିଲେ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଏତେ କଥା କହୁଛ, ଏତେଟା ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷେଇଛ, ଆଉ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କୋଳରେ ପୁଅଟିଏ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆସିଲେ। ପୁଣି ମନେ ମନେ କହିଲେ, ପୁରୁଷର 100 ବର୍ଷ ବୟସରେ କି ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେବ? 90 ବର୍ଷ ବୟସିକା ସାରା କି ପ୍ରସବ କରିବ? ତହିଁ ଅବ୍ରାହ୍ମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇସ୍ମାଇଲ ତୁମ ଚାମୁରେ ବଞ୍ଚିଥାଉ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ମନେ ମନେ କହିଲେ, ଦୁଃଖରେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହରେ କହିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଉପରେ ସେ ସନ୍ଦେହ କରିଗଲେ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାରାଦିଲି ମନୁଷ୍ୟ ଅଟେ। ମୋତେ 100 ବର୍ଷ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ 90 ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହୁଏ? 90 ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ସାରି କ'ଣ ପ୍ରସବ କରିପାରିବ ବୋଲି ମନେ ମନେ ସେ କହୁଥିଲେ। ତହିଁରେ ଅବ୍ରାହ୍ମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଉ ଇସ୍ମାଇଲ ତୁମ ଚାମୁରେ ବଞ୍ଚିଥାଉ। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ତୁମର ବାର୍ଜା ସାରା ତୁମ ନିମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ତାହାର ନାମ ଇସାକ ରଖିବ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତା ସହିତ ଆପଣ ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିବା। ତାହାର ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶ ପକ୍ଷରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନିୟମ ହେବ। ପୁଣି ଇସ୍ମାଇଲ ବିଷୟରେ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲୁ। ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା, ପୁଣି ବହୁ ପ୍ରଜାବଂଶ କରି ତାହାର ବଂଶ ଅତିଶୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ତାହାଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଜା ଜାତ ହେବେ ଓ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ବଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିବା। ମାତ୍ର ଏହି ସମୟରେ ସାରା ଗର୍ଭରୁ ଯେଉଁ ଇସାହାକ ଜନ୍ମିବ, ତାହା ସହିତ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିବା। ଏ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶେଷ କରି ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ନିକଟରୁ ଉଦ୍ଗମନ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 16 ପର୍ବରେ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି କହିଲେ, ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କର ବାର୍ଜା ସାରୀ ନିଃସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ପୁଣି ଆଗର ନାମୀ ତାଙ୍କର ଏକ ମିଶ୍ରିୟା ଦାସୀ ଥିଲା। ତହିଁରେ ସାରୀ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବନ୍ଧ୍ୟା କରିଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ମୋର ଏହି ଦାସୀର ସହବାସ କର। କେଜାଣି ମୁଁ ଏହା ଯୋଗୁଁ ପୁତ୍ର ପାଇପାରିବି। ତେବେ ଅବ୍ରାହ୍ମ ସାରୀଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ମତ ହେଲେ। ଅବ୍ରାହ୍ମ କିରାନ ଦେଶରେ 10 ବର୍ଷ
ବାସ କଲା ଉଠାରେ ତାଙ୍କର ବାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଆପଣା ମିଶରୀୟ ଦାସୀ ଆଗାରକୁ ନେଇ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀ ଅବ୍ରାମ ସହିତ ବିବାହ କଲେ। ଅନନ୍ତର ଅବ୍ରାମ ଆଗାରର ସହବାସ କରନ୍ତେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା। ପୁଣି ଆପଣାର ଗର୍ବ ଅଛି ଏହା ଜାଣି ସେ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାକୁବଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଯାକୁବଙ୍କୁ କହିଲେ ପୃଥିବୀରେ ଧୂଳି ପରି ତୁମର ସନ୍ତାନ ମାନେ ହେବେ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ କହିଲେ ଆକାଶର ତାରା ପରି ତୁମର ସନ୍ତାନ ମାନେ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଧୂଳି ହେଉଛି ତଳେ ରହିବାଟା, ଭୂମିରେ ରହିବାଟା, ମାନେ ଆକାଶର ତାରା ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବା ଗୁଡ଼। ହେଲେ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ତୁଳିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଆକାଶର ତାରା ପରି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପୃଥିବୀରେ ଧୂଳି ପରି ଯଦି ରହିବ ତାହେଲେ ଏ ପୃଥିବୀ ତଳେ ଆକା ରହିଯିବ। କାରଣ ପୃଥିବୀରେ ଧୂଳି ପରି ରହିବା ଲୋକମାନେ ଇସ୍ମାଏଲକୁ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାକୁବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଶେଷ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଇସ୍ମାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଧୂଳି ପରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। କାରଣ ଯାକୁବ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କେତେ ବିରୋଧ କାମ କରୁଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ? ମହା କ୍ଷମାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ଏ ଆଗର କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି କହିଲେ, ସାରେ ଅବ୍ରାହମକୁ କ'ଣ କଲା? ଆଗରକୁ ଦେଇକି ବିବାହ କଲା। ମିଶ୍ର ଦେଶରେ 10 ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ଆଗରକୁ ଦେଇକରି ବିବାହ କଲା ପରେ ଇସ୍ମାଏଲ ଜାତ ହେଲା। ଇସ୍ମାଏଲ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆଉ ଆଗର କ'ଣ କଲା? ସେ ଗର୍ବ କଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ସାନ୍ତନାକୁ କ'ଣ କଲା? ତୁଚ୍ଛ କଲା। ଆଉ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତାପରେ ଥିବା ଷ୍ଟୋରି ସବୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ବିଶେଷ କରି ସେ ନିଜ ପରିବାର ଉପରକୁ, ନିଜ ପୁତ୍ର ଉପରକୁ ଇସାକ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଦେଉଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ, ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିକିରି ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେବା ପାଇଁ ଏମାନେ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଦେଲେ। ଘାବରା ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଥାନ୍ତା ବୋଲି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯାହାକି ପରମେଶ୍ୱର ନିୟମ କରିଥିବା ଟାଇମ୍ରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମୟ ଆସିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳରେ ସନ୍ତାନ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଇସାକଙ୍କୁ। ସେତେବେଳେ ସେ ବିଷୟ ଅଲଗା ଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଇସାକ ଜନ୍ମ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ମାଏଲ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ। ଇସ୍ମାଏଲ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରୁଛି? ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି। ଇସ୍ମାଏଲ କ'ଣ କରୁଛି? ଇସ୍ମାଏଲର ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅବ୍ରାହମ ମୋର ପିତା। ଆଙ୍କର ଏତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ଇସାକ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଇସ୍ମାଏଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ କହିବାକୁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଇସାକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ବେଶୀ ଦୁଷ୍ଟ କାମ କରିବ। କାରଣ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ, ଏ ବାପା ମା ମିଶିକି ପୁତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁକୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କରି ପରମେଶ୍ୱର ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଜଗି ଘାବରା ହେବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ନିଜେ ଦଣ୍ଡକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଇସ୍ମାଏଲ ରୂପରେ ଦଣ୍ଡ ଆସିଲା ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜୀବନରେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ସେ ଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ବିଷୟ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା।
ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।